السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس میں جس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ الحمدللہ ہمارا یہ آخری ہفتہ ہے اور ہم نے کئی ایپیسوڈ میں کئی انبیاء اکرام کے تذکرے دیکھے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم آج کے ایپیسوڈ میں جو ہمارا ایپیسوڈ نمبر 22 ہے اس میں بھی ہم لوگ کچھ انبیاء اکرام کا تذکرہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ آج کے اس درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہمارا بقیہ بچا ہوا حصہ تھا وہ مکمل کروں گا، اور پھر انشاءاللہ حضرت زکریا، یحییٰ، اور کوشش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات، کچھ حصے بھی ہم دیکھ لیں اور کچھ پہلو پر بھی نظر دوڑا لیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے درس میں پچھلے ہفتے کے آخری درس میں نے آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے حالات رکھے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت داؤد کا ہم نے دیکھا تھا، پھر حضرت سلیمان کا کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تھی، ملوکیت عطا کی تھی، ایسی حکومت عطا کی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی ویسی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے چرند پرند پر بھی آپ حاکم تھے، ان پر بھی آپ کی حکومت چلتی تھی، ان کی بولی کو آپ سمجھتے تھے۔ اسی طرح جو ہے چونٹیوں کا جو واقعہ تھا وہ ہم نے دیکھا۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ملکہ سبا کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے مکمل تفصیلی طور پر رکھا کہ کیسے ملکہ سبا کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملات ہوتے ہیں، اور کیسے سلیمان علیہ السلام اس کو دعوت دیتے ہیں، کیسے ایک پرندہ حضرت سلیمان کو اس کی خبر دیتا ہے، پھر وہ ملکہ سبا جو ہے حضرت سلیمان کے پاس ملاقات کے لیے آتی ہے، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ آخر میں ہم نے یہاں تک مکمل کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آتی ہے ملکہ سبا، اور آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے شیش محل میں داخل ہوتی ہے، اور جب وہ شیش محل کو دیکھ کر کے حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے کہتی ہے رب انی ظلمت نفسی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ جو ہے اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب تک کفر کر کے، شرک کر کے، غیر اللہ کی عبادت کر کے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہذا اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں، رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ بات جو ہے ملکہ سبا نے آخر میں کہی تھی۔ آئیے یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ تعالیٰ نے جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، سورۃ الصاد آیت نمبر 30، 31، 32، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بتایا، اور یہ بتایا کہ کتنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، ہم نے داؤد کو سلیمان دیے، نعم العبد، وہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہی اچھے بندے تھے، انہ اواب، اور وہ بے حد رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں نعم العبد، کہ وہ بہت اچھے بندے تھے اور اللہ رب العالمین کی جانب جو ہے رجوع کرنے والے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، کہ جب ان کے سامنے شام کے وقت میں جو ہے تیز روح خاصے گھوڑے پیش کیے گئے، ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، اور پھر انہوں نے کہا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کو ترجیح دی ہے یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا نا، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، واقعہ اہل علم نے جو مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں جو واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ گھوڑے جو ہے جہاد کے لیے پال رکھے تھے، اچھی نسل کے اور بہترین نسل کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کے لیے پال رکھے تھے، لہذا ان گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام گئے تھے، اور ان گھوڑوں کا معائنہ آپ کر رہے تھے، ان گھوڑوں کو آپ دیکھ رہے تھے، ان گھوڑوں کو آپ سہلا رہے تھے، لہذا اس چکر میں، اس گھوڑوں کے چکر میں آپ کا جو ذکر تھا یا جو صلاح تھی آپ کی عصر کے وقت کی وہ چلی گئی، وہ وقت نکل گیا ان گھوڑوں کی وجہ سے، اور جو ہے شام مکمل ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ میں اللہ رب العالمین کے ذکر سے میں غافل رہا اور ان گھوڑوں
گھوڑوں نے مجھے غافل کر دیا. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کر دیا, ان گھوڑوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو ہے ذبح کروا دیا. یہ اور علامہ شوکانی وغیرہ نے اسی جو ہے بات کو ترجیح دی ہے, اسی تفصیل کو ترجیح دی ہے. اسی طرح آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور پھر اس نے رجوع کیا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی, ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور جس کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا. دیکھیے یہ واقعہ کیا ہے یا اس کی تفصیل میں کیا معاملات ہے, اس کا کتاب و سنت میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ آزمائش کون سی آزمائش تھی, ان کی کرسی پر جو جسم ڈالا گیا تھا وہ کس چیز کا جسم تھا, اس کے تعلق سے بھی کوئی تفصیل کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے. البتہ ایک واقعہ جس کو اکثر مفسرین اسی آیت کے ضمن میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے پاس جانے کا اور ان سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ شہسوار پیدا کرے گا, لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. یہ واقعہ میں انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن یہی واقعہ ہے جس کی طرف اہل علم اس آیت میں جو ہے جس واقعے کو ذکر کرتے ہیں وہ یہی واقعہ ہے, لیکن اس کا ذکر ہم آگے کریں گے. بہرحال اس آیت کی تفسیر میں کیا واقعات ہیں اور کیا باتیں ہیں, اس کا علم کتاب و سنت میں کہیں بھی ہمیں اس کے تعلق سے نہیں ملتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 35 میں فرمایا, قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو, میرے علاوہ کسی کو وہ بادشاہت نہ دے اور تو بڑا ہی دینے والا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی وہ بادشاہت عطا کی. سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی ایسی بادشاہت کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی, سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو عطا نہیں کی گئی. دنیا کی ہر چیز پر ان کو بادشاہت عطا کی گئی تھی, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ہواؤں پر بھی انہیں حکومت عطا کی تھی. اگر وہ ہواؤں کو کہتے یہاں سے چل تو دائیں طرف سے چلتی, بائیں طرف سے چلنے کے لیے کہتے وہاں سے چلتی. ہاں, جس طرف سے حضرت سلیمان کہتے اس طرف سے ہوائیں چلتی, اور جس انداز میں ہواؤں کو کہتے اس انداز میں چلتی. اللہ رب العالمین نے اسی کو نقل کرتے ہوئے سورۃ الصاد آیت نمبر 36 میں فرمایا, فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا, حضرت سلیمان کے ماتحت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. فسخرنا له الريح, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا, اور آپ کے حکم سے جہاں چاہتے آپ ہوا نرمی سے چلتی. اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر رکھا تھا. اللہ اکبر, دیکھیے کیسی حکومت اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی. آپ ہواؤں کو جس جانب سے چلنے کے لیے کہتے وہ اس جانب سے چلتی, جس انداز میں چلنے کے لیے کہتے اس انداز میں چلتی. اتنی بڑی اتنی شاندار حکومت اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کو عطا کی تھی. ہم نے دیکھا جانوروں کی بولی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی تھی, اسی طرح جانوروں پر حکومت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی, جنات پر حکومت اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی, لوگوں پر حکومت اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی, اور اسی طرح سے جو ہے ہواؤں پر اللہ رب العالمین نے انہیں حکومت دی تھی. ایسی حکومت بتائیے آپ کسی کو ملی, آپ نے کبھی سنا؟ تو نہ تو حضرت سلیمان سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی تھی, نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو اس طرح کی حکومت ملی. آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصاد ہی میں آگے کچھ باتیں ذکر فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشیطان کل بناء وغواص, اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا, ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو. وآخرین مقرنین فی الاصفاد, اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں. ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب, اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے, اب تو احسان کر یا روکے رکھ, کچھ حساب نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُلْفَ وَحُسْنَ مَآبَ, اور ہمارے پاس بڑا تقرب ہے تیرا اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کیا.
अब आइए बात कर लेते हैं कुछ बैतुल मुक़द्दस की तामीर के ताल्लुक से, क्योंकि जैसे कि मैं और आप जानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस और या बैतुल मक़दिस जिसको हम कहते हैं, वो मेरे और आपके नज़दीक और मुसलमानों के नज़दीक कितनी अहमियत का हामिल है। हाँ, आज देखिए कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर गैरों को तसल्लुत अता किया है, लेकिन याद रखिए वो मिल्कियत मुसलमानों की है, वो मिल्कियत मुसलमानों की है, क्योंकि उसे हमारे नबी ने तामीर किया। हाँ, बाद अहले इल्म ने, देखिए असल में इस ताल्लुक से इख्तिलाफ है कि बैतुल मक़दिस को सबसे पहले किसने तामीर किया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया या सबसे पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तजदीद की। अहले इल्म ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है और ज़्यादातर जिसको तरजीह दी गई है वो यही कि याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले तामीर किया था और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको जो है वापस से मुकम्मल तौर से बनाया, और बाद अहले इल्म ने कहा कि नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ही ने उसको तामीर किया था। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ। हदीस अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3366। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुल्तु या रसूल अल्लाह, कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्यु मस्जिदिन वुदिअ फिल अर्दि अव्वलु, कि इस सरजमीन पर सबसे पहली बनाई गई मस्जिद कौन सी है, यानी वो मस्जिद जो इस सरजमीन पर सबसे पहली बनाई गई थी वो कौन सी मस्जिद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मस्जिदुल हराम, यानी काबतुल्लाह वाली मस्जिद, आज जहाँ पर काबतुल्लाह है ना, जिसको हम मस्जिदुल हराम कहते हैं, वो मस्जिद इस दुनिया में सबसे पहली बनाई जाने वाली मस्जिद है। रूए जमीन की सबसे पहली मस्जिद ये काबतुल्लाह मस्जिदुल हराम है। आगे फरमाया, कुल्तु तुम अय्युन, फिर मैंने पूछा फिर कौन सी, तो आपने फरमाया अल मस्जिदुल अक्सा, और दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा। कुल्तु कम काना बैनहुमा, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछा कि इन दोनों के दरमियान में फासला कितना था, इन दोनों की तामीर के दरमियान में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्बऊन सना, के अर्बऊन सना यानी 40 साल का फासला इन दोनों के दरमियान में था। लिहाजा आप देखें काबतुल्लाह किसने तामीर किया, तो जैसे कि मैं और आप जानते हैं काबतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। मैंने हज़रत इब्राहिम के वाक़ये में आपके सामने रखा था कि हज़रत इब्राहिम और इस्माइल ने काबतुल्लाह की तामीर की। अब आप देखें कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इन दोनों मस्जिदों के दरमियान में 40 साल का फासला था, जबकि आप देखें हजरत इब्राहिम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान में कितना फासला है, कितना फासला है। हजरत इब्राहिम के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ, हाँ यूसुफ के बाद फिर दाऊद, फिर दाऊद के बाद फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आता है। इसके दरमियान में भी कई अदवार रहे हैं, कई चीजें रही हैं, कई अंबिया रहे हैं, उसके बाद फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आता है। तो आप देखें कि कितना फासला हो रहा है, और अल्लाह के नबी ने कहा कि सिर्फ 40 साल का फासला है। इसीलिए बाद अहले इल्म ने कहा कि सबसे पहले बैतुल मुक़द्दिस की तामीर हजरत मस्जिद अक्सा की तामीर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने की, उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको रखा। यानी इस दुनिया में सबसे पहली अगर कोई मस्जिद बनाई गई तो वो मस्जिद हराम है, और दूसरी मस्जिद जो इस रोए जमीन पर तामीर की गई वो मस्जिदुल अक्सा है। और इसी तरह देखिए कितनी अहमियत है मस्जिद अक्सा की हमारे नजदीक, हाँ कितनी कितनी जो है मुकद्दस जगह है वो, कितनी अहम जगह है वो। आज वहां पर देखिए किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, किस तरह से तशद्दुद हो रहा है, किस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं मासूम मुसलमानों पर। अल्लाह ताला वहां के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उससे नजात के लिए और दुश्मनों से नजात के लिए वहां के लोगों के लिए अल्लाह ताला कोई सबील और कोई रास्ता पैदा फरमाए। इसी तरह एक और रिवायत जो सुनन नसई की है, हदीस नंबर 694 हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, बयान फरमाते हैं कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमाई तो अल्लाह ताला से उन्होंने 3 चीजें मांगी। एक सबसे पहले तो चीज ये मांगी कि लोगों के मुकद्दमात के फैसले की अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे कुव्वत अता फरमा, यानी कुव्वत फैसला तू मुझे अता फरमा। अल्लाह ताला से सवाल किया, सअलल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हुक्मन युसादिफु हुक्मुहु फउतियहु, यानी ऐसी फैसला करने की ताकत जो सही हो, जो सवाब हो। यानी उन्होंने मांगा कि अल्लाह ताला तू मुझे ऐसा फैसला करने वाला बना जो फैसला बिल्कुल सही हो। यानी दो लोग जब इख्तिलाफात लेकर के आते थे तो ऐसा फैसला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम करते थे ना कि जो बहुत ही शानदार फैसले थे। उसके 1-2 मिसाल मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसलों की कि कितने शानदार, कितने बेहतरीन फैसले हुआ करते थे। लिहाजा
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے کی قوت طاقت مانگی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو, اللہ کے نبی نے فرمایا فَأُوتِيَهُ, اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ. اور تیسرا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چیز مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی حکومت عطا کر جیسی تم نے کسی کو عطا نہیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیا, یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی دے دی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے ایسی حکومت بھی دے دی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. پھر تیسری چیز حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے مانگی, فرمایا کہ سأل اللہ عز وجل حين فرغ من بناء المسجد الا يأتيه احد لا ينهره الا الصلاة فيه ان يخرجه من خطيئته يوم ولدته امه. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جب وہ مسجد حرام مسجد اقصی کو بنانے سے جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والے کے لیے ایسا ثواب لکھ دے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آیا ہو, جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, ابھی پیدا ہوا ہو. یعنی اس کے لیے اتنا ثواب اس مسجد میں نماز پڑھنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین لکھ دے. اور ایک اور روایت جو صحیح سنن ابن ماجہ کی ہے, صحیح روایت ہے, حدیث نمبر 1408, اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تین چیزوں کا تذکرہ کیا. ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت مانگی, اللہ تعالیٰ نے دے دی. حکومت مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور تیسری چیز جو اس مسجد کے تعلق سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین تو جو ہے ایسا کر دینا اس کو کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کے تعلق سے فرمایا تھا ام مسنتانی فقد اعطیہما. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی دو چیزیں جو تھی یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت و قوت اور اسی طرح حکومت, یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دے دی. اور تیسری جو چیز تھی یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والا ایسا ہو جائے, گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسری چیز بھی دے دی ہوگی, لہذا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا یا نہیں کیا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اندیشے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ چیز دے دی ہو. آئیے سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی نا, تو دو فیصلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کتاب و سنت میں آپ کے وارد ہے اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی جاندار ہے. مجھے میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں اور حاکمین جو ہوتے ہیں نا تو ان کی عقل کتنی مضبوط ہونا چاہیے, ان کا فیصلہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. آئیے سب سے پہلے سورۃ الانبیاء میں ایک واقعہ ذکر ہے, آیت نمبر 78-79 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ جب وہ ایک کھیت کے معاملے میں انہوں نے فیصلہ کیا, جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات آپ کے سامنے اس کے تعلق سے رکھی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے معاملات میں, کہ ایک شخص اہل علم نے مفسرین نے جو اس میں واقعہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کی بکری تھی اور وہ بکری چرتے چرتے ایک شخص کے کھیت میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کا کھیت چر جاتی ہے, اس کا کھیت کھا لیتی ہے. تو اب وہ دونوں اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کر کے آتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اس کی بکری نے میرا کھیت چر لیا ہے, لہذا آپ میرے درمیان میں فیصلہ فرمائیے. اب حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے ہیں, اس بکری والے سے کہتے ہیں کہ تو بکری اپنی کھیت والے کو دے دے تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے. یعنی بکری والا بکری سے محروم ہو جاتا ہے اور بکری جو ہے کھیت والے کو دے دی جاتی ہے کہ بکری تو لے لے اور جو ہے تیرا نقصان پورا کر لے. اب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا داخلہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا معاملات ہیں, ان کے سامنے بات رکھ دی جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک الگ طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیے کتنا بہترین اور کتنا شاندار فیصلہ. حضرت داؤد کا بھی فیصلہ بالکل صحیح تھا, کوئی شک نہیں تھا اس میں, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی بڑا بہترین تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا ان دونوں کے درمیان, کہا کہ جس شخص کی بکری ہے اس کی بکری اس شخص کو دے دی جائے جس کا کھیت چر گیا ہے نا, جس کا کھیت چر گیا ہے اس شخص کو بکری دے دی جائے. اور وہ جو کھیت ہے نا
जिस का खेत चरा गया है, यानी जानवर ने, बकरी ने जिसका खेत खा लिया है, उसका खेत बकरी वाले को दे दिया जाए। कब तक? जब तक के वो खेत वापस से पहले की हालत में ना लौट आए, यानी जब तक के खेत वापस से पहले की हालत में लौट आए उस वक्त तक के लिए वो खेत वाला बकरी से फायदा उठाएगा। और जब उसका खेत पहले जैसा हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे अगर हो जाएगा ना, तो ये खेत वाला बकरी उस बकरी वाले को वापस कर देगा और ये बकरी वाला उसका खेत उसको वापस कर देगा। इस फैसले में दोनों के लिए फायदा था और कोई भी एक चीज से महरूम नहीं हो रहा था। हजरत दाऊद के फैसले में वो बकरी वाला बकरी से महरूम हो जा रहा था। हजरत दाऊद बकरी खेत वाले को दे रहे थे कि तू ले ले और जो है अपने नुकसान की भरपाई कर ले, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया उससे बकरी वाले की बकरी अपने पास रही और खेत वाले का नुकसान की भरपाई भी हो गई। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि बकरी जो है खेत वाले को दे दी जाए और खेत बकरी वाले को दे दिया जाए। बकरी वाला खेत को सैराब करके पहले की हालत पर लौटाए और जब तक कि वो पहले की हालत पर लौटाता है ये खेत वाला उस बकरी से फायदा उठाएगा। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया और बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जानदार फैसला जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक और फैसला है जो सही बुखारी में मौजूद है। सही बुखारी हदीस नंबर 3426 वो फैसला क्या था? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस बयान फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया कानत इमराअतान मअहुमा इब्नाहुमा कजाअ ज़िअबु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद के दौर में दो खातून थी, दो औरतें थी और वो अपने बच्चों के साथ जा रही थी। भेड़िए ने आकर के एक के बच्चे को भेड़िया ले गया, भेड़िया उन दोनों में से एक के बच्चे को ले गया। अब वो जो एक बच्चा था हर औरत कहने लगी कि भेड़िया तुम्हारे बच्चे को लेकर के गया, यानी दोनों औरतें आपस में झगड़ने लगी कि भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया, भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया। और उस बच्चे पर जो एक बच्चा था उस पर दोनों औरतें अपना हक जताने लगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो फैसला आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक औरत जो उसमें से बड़ी थी उसके हक में फैसला दे दिया, कहा कि ये बच्चा उसी का है और उसी के साथ रहेगा। लिहाजा उसके हक में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दे दिया, मुकद्दमात को देख करके, दलाइल को देख करके, सारी चीजें देख करके उसके हक में फैसला दे दिया। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आए वहां पर, ये सही बुखारी की हदीस है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वहां पर आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने फैसला इस तरह से किया। हजरत सुलेमान ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं इस बच्चे को ही ज़बाह कर देता हूं। हजरत सुलेमान ने कहा कि मैं इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूं और दोनों में बांट देता हूं। जबकि हजरत दाऊद ने बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया था दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक काम करता हूं, इस बच्चे को ज़बाह कर देता हूं, बीच में से काट देता हूं और दोनों माओं को आधा आधा दे देता हूं। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, फौरन उस छोटी खातून ने जो उन दोनों में से उम्र में छोटी थी, उसने कहा कि नहीं, मैं मान ली कि ये बच्चा आप बड़ी को दे दे। आप इस बच्चे के साथ ऐसा ना करें, आप अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप ऐसा ना करें इस बच्चे के साथ, बल्कि इस बच्चे को आप, उस छोटी औरत ने कहा कि उस बड़ी को दे दें, आप, मैं राजी हूं इस बात पर कि आप उस बच्चे को उसको दे दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये बच्चा इस छोटी औरत का है, लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला चेंज किया हजरत दाऊद का और उस बच्चे को उस छोटी औरत के पास दिया। देखिए फैसले दोनों ने दिए थे और दोनों के फैसले बरहक थे, इस तौर पर कि हजरत दाऊद ने दलाइल को देख करके फैसला किया था और बराहीन को देख करके फैसला किया था, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी होशियारी और अपना दिमाग लड़ा करके जो अल्लाह ताला ने उन्हें कुव्वत फैसला दिया था उसके इस्तेमाल करके हजरत सुलेमान ने फैसला किया। जबकि फैसला दोनों के ठीक थे, दोनों के बराबर थे। हम ये नहीं कहेंगे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गलत फैसला किया था, क्योंकि उन्होंने दलाइल और बराहीन की बुनियाद पर यह फैसला किया था। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह बच्चा छोटी का है, लिहाजा उन्होंने उस छोटी खातून को बड़ी खातून से लेकर के उस छोटी औरत को वो बच्चा दे दिया। लिहाजा इतने बेहतरीन फैसले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में किए हैं। लिहाजा ये दो फैसले मैंने आपके सामने रखे ताकि मुझे और आपको अंदाजा हो जाए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस एतबार की जो है कुव्वत फैसला अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे रखा था। नाज़रीन आइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो वाकया देखते हैं जो उन्होंने, जिस पर इंशाअल्लाह नहीं कहा था तो कितना बड़ा जो है मामला उनके साथ हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाकया सही बुखारी हदीस नंबर 3424
24 सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के नबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज रात मैं अपनी बीवियों के पास जाऊंगा। बाद इल्म ने कहा कि 70 बीवियां थी, बाद ने कहा 90 बीवियां थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं आज रात अपनी इस रिवायत में जो है 70 बीवियों का जिक्र है सही बुखारी में कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी 70 बीवियों के पास दाखिल होऊंगा, यानी अपनी 70 बीवियों से जिमा करूंगा, हम बिस्तरी करूंगा, और हर बीवी से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शहसवार पैदा करेगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इरादा किया कि आपकी 70 बीवियां थी, मैं आज की रात अपनी 70 बीवियों के पास दाखिल होऊंगा और उनके साथ हम बिस्तरी करूंगा, उनके साथ जिमा करूंगा, और फिर हर बीवी से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शहसवार बच्चे को पैदा करेगा। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और उनके साथ जिनके सामने वो जिक्र कर रहे थे उन्होंने इंशाअल्लाह कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के पास गए और अपनी हर बीवी से उन्होंने हमबिस्तरी की, जिमा किया, किसी से भी औलाद पैदा नहीं हुई सिवाय एक बीवी के। सिर्फ एक बीवी से औलाद पैदा हुई, वो भी बच्चा नाकिस पैदा हुआ, वो भी बच्चा कमजोर पैदा हुआ, वो भी बच्चा ऐबदार पैदा हुआ। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह देते तो अल्लाह ताला उनको 70 बच्चे अता करता और 70 के 70 वो जो है शहसवार अता करता और 70 के 70 वो अल्लाह की राह में जिहाद करते। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंशाअल्लाह न कहने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इससे महरूम कर दिया और उन्हें एक भी औलाद ना दी सिवाय एक औलाद के, वो भी नाकिस थी, वो भी कमजोर थी, वो भी ऐबदार थी। लिहाजा हजरत देखिए इंशाअल्लाह न कहने का कितना बड़ा नुकसान होता है। मुझे और आपको भी चाहिए कि जब हम कभी किसी काम के इरादा करें, किसी काम का इरादा करें तो हम इंशाअल्लाह कहें कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो हम करेंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह कहना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों हर मामले में। देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर वो कह देते इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला उनके इस इरादे के बदले में हर बीवी से उनको एक औलाद अता करता जो शहसवार होती और अल्लाह की राह में जिहाद करती। लिहाजा यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंशाअल्लाह ना कहने का नतीजा था। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम जरूर इंशाअल्लाह कहें जब कभी किसी मामले में किसी काम का मैं और आप इरादा करें। इसी तरह आइए अब आखिर में हम लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात की तरफ चलते हैं। मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत सारे हादसात, बहुत सारे वाकयात और बहुत सारी जिंदगी के पहलू जो किताब सुन्नत में वारिद थे वो पहलू मैंने आपके सामने रखे। आइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र सूरह सबा आयत नंबर 14 में सूरह सबा में अल्लाह ताला ने जिक्र किया और फरमाया फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मा सअतहु फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल ग़ैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फिर जब हमने इनके लिए मौत का हुक्म सादिर फरमाया, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत का हुक्म दिया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम ना हो सका मगर ये कि घुन के कीड़े ने उनके जो लकड़ी जिस पर वो टेक लगाए हुए थे, जो आसा था, उसको खाता रहा। जब आसा गिर पड़ा तब जिनों को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। असल में उस जमाने में लोग ये समझते थे कि जिनों को गैब का इल्म होता है, जिनों को गैब का इल्म पता होता है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों को एक काम पर लगा करके रखा था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक असा को टेक लगाए बैठे रहे, यानी आपकी बैठे बैठे वफात हो गई असा को टेक लगाए हुए, लेकिन जिन्हों को पता नहीं चल पाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके। वो लोग अपना काम कर रहे हैं ये समझ करके कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है, और एक कीड़ा उनकी लकड़ी को लगा। सोचिए आप, दीमक का कीड़ा जब लकड़ी को लगता है तो कितना वक्त लग जाता है उसको लकड़ी खाते हुए। लिहाजा वो दीमक ने जब आपकी आसा को खाया, आपका आसा जब गिरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तब जिनों को पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, ताकि उन्हें ये मालूम हो जाए कि उन्हें गैब का इल्म नहीं है, उन्हें गैब का इल्म नहीं है, ये पता हो जाए। अहले इल्म ने कहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घुन के कीड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम की लकड़ी को 1 साल तक खाता रहा। इब्न अब्बास
वगैरह से रिवायत मिलती है कि 1 साल तक उसको खाता रहा, तब जाकर के आपका जिस्म मुबारक गिरा। इमाम जरीर तबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आपकी उम्र 50 साल से कुछ ज्यादा थी और आपकी वफात के बाद आपके बेटे हिबाम ने जो है हुकूमत और बादशाहत संभाली और फिर इसके बाद बनी इसराइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़या और आपका की हालात जिंदगी थी जो मैंने आपके सामने रखा। आइए नाज़रीन कुछ बातें हम दुरूस व इबर के तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से देख लें। सबसे पहले तो हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, किताब व सुन्नत से आपके फ़ज़ाइल का पता चलता है कि कितनी फ़ज़ीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा, क़ुव्वत फ़ैसला अता फरमाया, कैसी बादशाहत अता फरमाई कि अल्लाह ताला ने आपको इंसानों, जिन्नात, इसी तरह हैवानात, इसी तरह आपको जो है चरिंद परिंद हवाओं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुकूमत दी। आपने इन तमाम चीज़ों पर हुकूमत की। आपको जानवरों की बोली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाई और किस तरह का ऐसे ताकतवर हैकल जिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके महतहत कर दिए कि पलक झपकते ही वो आपके सारे काम कर दिया करते थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी शानदार हुकूमत और ऐसी शानदार जो है क़ुव्वत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की थी। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें मशवरे की अहमियत का पता चलता है कि आप देखें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आपको जगह जगह दिखेगा कि कितना मशवरों से काम किया जाता था। हत्ता कि मलिका सबा के पास भी जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त गया तो उसने भी, जबकि वो मुसलमान नहीं थी, उसने भी अपने मुशीरों को बुला करके उनसे मशवरा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुन नमल में आयत नंबर 27, या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फी अमरी मा कुन्तु कातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, कि हज़रत उस मलिका सबा ने कहा था कि ए मेरे मुशीरों, तो मुझे कोई मशवरा दो, हाँ मैं उस वक्त तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचूंगी जब तक कि मैं कोई कतई फैसला मैंने इस अमर में नहीं किया है, हाँ मैं तुम्हारी मशवरा चाहती हूँ। लिहाजा उसने भी मशवरा किया। और हमारी शरीयत हमें भी कहती है वशाविरहुम फिल अम्र, खुद अल्लाह के नबी को जो तमाम अंबिया से अफजल, जो तमाम दुनिया की मखलूकात से अफजल, हाँ जो अशरफुल अंबिया, ऐसे नबी को अल्लाह ताला ने मुखातब करते हुए फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, क्या नबी आप अपने मामले में मशवरा कीजिए। लिहाजा इस्लाम में डिक्टेटरशिप नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो हो जाना चाहिए बस, बल्कि इस्लाम में आजिज़ी है, इंकिसारी है। ये है कि आप मशवरा करें, आप मशवरा करें अपने 4 लोगों से, आप मशवरा करके उसके मुताबिक फैसला करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक जिम्मेदार बन गया तो बस अब मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा ही फैसला चलेगा, मेरी ही बात मानी जाएगी। मशवरे सबसे लिए जाते हैं, करना है जो वही किया जाता है। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। डिक्टेटरशिप इस्लाम में नहीं है, बल्कि इस्लाम में मशवरा है। आप 4 लोगों से मशवरा करें, आप जो है अपनी कमेटी में, अपने ग्रुप में मशवरा करें, जो आपके साथ है, जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ आप मशवरा करें, तब जाकर के किसी फैसले पर पहुंचे। और ऐसे फैसलों में, ऐसे कामों में यकीनन बरकत होती है। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आप जिंदगी देखें तो आपको पता चलेगा एक बहुत अहम बात, वो ये कि तौहीद का शाऊर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवरों में भी रखा है। जानवरों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का शाऊर रखा है। आप देखें कि वो हुदहुद परिंदा जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज से गायब था, और जब वो मलिका सबा को देख करके आया तो उसने क्या बात कही पता है आपको? उसने कहा वजदतहा कौमहा यस्जुदून लिशम्स, कि ऐ सुलेमान तुम नहीं जानते मैंने एक ऐसी कौम को देखा है जो सूरज के लिए सजदा करती है अल्लाह ताला को मिन दूनिल्लाह। उस परिंदे ने क्या कहा? पूरी आयत जो है अल्लाह ताला ने फरमाया वजदतहा कौमहा यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा सूरज को वो लोग सजदा करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने तौहीद को जानवरों में भी वदियत कर दी है, यानी अल्लाह की तौहीद को जानवर भी जानते हैं। कितने अफसोस की बात है ना, हमारे वो लोग वो इंसान जो अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वो जानवरों से भी बदतर है। सोचिए आप कि अल्लाह ताला ने तौहीद की जो अहमियत है, तौहीद जो है वो जानवरों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैवस्त कर दिए। तभी वो हुदहुद कह रहा है ना कि यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, कि वो अल्लाह के अलावा सूरज को सजदा कर रहे हैं। ताज्जुब से वो कह रहा है। लिहाजा तौहीद इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को वो जो है जिन्नात भी जानवर भी पहचानते हैं। अजीज भाइयों, जरूरी है कि हम तौहीद का इल्म हासिल करें। देखिए
बच्चा भी जब पैदा होता है, असल में हमारी फितरत ही में तौहीद है ना, इंसानी फितरत में हो, जानवरों की फितरत में, अल्लाह ताला ने तौहीद को वदियात किया है, तौहीद पर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सहीह बुखारी हदीस नंबर 4775, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा पैदा होने वाला हर बच्चा ये फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, वो पैदाइशी मुसलमान होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम ही क्या क्यों ना बच्चा हो, वो चाहे किसी भी जो है मुशरिक का बच्चा क्यों ना हो, अगर वो जब पैदा होता है ना बच्चा, तो वो फितरत इस्लाम ही पर पैदा होता है। आपने फरमाया फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सरानिही औ युमज्जिसानिही, कि उसके वालिदैन होते हैं जो उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं, वरना बच्चा जब पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पर होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो मुसलमान पैदा होता है। लिहाजा ये तौहीद मेरी और आपकी फितरत में है, मेरी और आपकी फितरत में वदियत कर दी गई है, बस समझने की बात है। अजीज भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप तौहीद का इल्म हासिल करो। तौहीद के लिए हमने एक द वे ऑफ सलफिया ही पर हमारे 2 कोर्स और मौजूद है, किताबुत तौहीद और अकीदा तहविया, वो भी आप कोर्स कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, कई एपिसोड्स पर मुश्तमिल है, आप जरूर उन कोर्स को आप देखिए, तकरीबन उसके 13 एपिसोड्स कुछ है। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें एक बात ये पता चलती है कि अकीदा और ईमान ये एक अनमोल नेमत है। अकीदा और ईमान अनमोल नेमत है। दुनिया की सारी दौलत आपको मिल जाए और आपसे कहा जाए कि आप तौहीद से मुंह मोड़ लो, ईमान से हाथ जो है मुंह फेर लो, ईमान से आप दस्तबरदार हो जाओ, तो एक मोमिन शख्स ईमान को दुनिया भर की दौलत से अजीम समझता है। अगर कोई हमारे सामने, अल्लाह की कसम, अगर कोई हमारे सामने सारी दुनिया की दौलत ला करके डाल दे और एक मुसलमान को, एक मुवहिद को ये कहे कि तू तौहीद से फिर जा, तू ईमान से फिर जा, तो वो ठुकरा देगा उस दौलत को, लात मार देगा उस दौलत को, ईमान की दौलत से हाथ नहीं धोएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ ना। मलिका बिल्किस, मलिका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हटाना था और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत को ठुकराना था, तो उसने क्या किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे तहाइफ भेज दिए बहुत सारे, समझा कि सुलेमान को हम खरीद लेंगे इन तोहफे तहाइफ के जरिए से, हाँ, सुलेमान को उनके तौहीद से, उनके दीन से फेर देंगे, ये समझ करके उसने भेजा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, ठुकरा दिया, कहा ले जाओ, जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो इन सब चीजों से बेहतर है। लिहाजा एक मुवहिद के सामने, एक मुसलमान के सामने, एक ईमान वाले के सामने अगर आप दुनिया भर की दौलत भी ला करके डाल देना, तो वो उसको अपने जूतों की नोक पर रखता है, उनको अपने जूतों से ठुकराता है वो अपने ईमान के सामने। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें इस बात का भी पता चलता है। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें एक बात का पता ये भी चलता है ना कि आलिमुल गैब की जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। आलिमुल गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं हो सकता। खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हजरत सुलेमान के लिए भी इसका रद्द होता है, जिन्नात के लिए भी इसका रद्द होता है। हजरत सुलेमान के लिए कैसे होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हुदहुद को कहते हैं कि हुदहुद यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है, और अगर वो कोई ऐसी खबर नहीं लेकर के आया जो बहुत ज्यादा अहम होगी तो मैं उसे रजम कर दूंगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा, ज़बाह कर दूंगा, या मैं उसे सख्त सजा दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब इस बात का इरादा करते हैं और हुदहुद आपके पास खबर लेकर के आता है, हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या कहता है, हुदहुद कहता है अहतु बिमा लम तुहित बिहा, सूरह अन-नमल आयत नंबर 22 में, कि मैं एक ऐसी खबर आपके पास लेकर के आया हूं जिसका इल्म आपको नहीं है, जिसके ताल्लुक से आप नहीं जानते। मलिका सबा की जो खबर हुदहुद लेकर के आया था, हाँ, तो उसके ताल्लुक से उसने क्या कहा था हजरत सुलेमान से कि मैं एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसके ताल्लुक से आप नहीं जानते। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बात पता नहीं थी कि सबा, मुल्क सबा में जो हुकूमत करने वाली है वो एक खातून है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बात पता नहीं थी कि वहां पर जो है अल्लाह को छोड़ करके सूरज की इबादत की जाती है, सूरज की पूजा की जाती है। लिहाजा इस हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन दोनों चीजों की खबर दी थी। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आलिमुल गैब नहीं थे, अगर होते तो पता चल जाता। इसी तरह जिनों को भी इल्म गैब नहीं था। क्यों? अल्लाह ताला ने कहा ना फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मन साअता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो जिन्नात को पता नहीं चल पाया कि हजरत सुलेमान मर रहे हैं या आपकी वफात हो चुकी है, बल्कि जब घुन के कीड़े
چیلے نے اس لکڑی کو کھایا تب اور لکڑی گری تب پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جنات کو بھی. لہذا جنات کو بھی علم غیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ رب العالمین اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ رب العالمین غیب کا علم رکھنے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن ارتضی من رسول، کہ اللہ رب العالمین اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ جن انبیاء کرام کو وہ چنتا ہے ان کو غیب کی خبر بتا دیتا ہے. جب خبر دیکھیے کتنی بڑی بیوقوفی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کوئی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ عالم الغیب مانتا ہے، آپ اس سے سوال کریں کہ اللہ کے نبی غیب عالم الغیب کس اعتبار سے ہیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اس اعتبار سے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی خبریں عطا کی تھی، آپ کو عطائی غیب عطا کیا گیا تھا. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ عطائی غیب آپ کو کہتے ہیں، عطائی غیب آپ کو دیا گیا تھا اللہ کی جانب سے. دیکھیے کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اگر آپ اس اعتبار سے یہ مانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو غیب کی باتیں بتا دی ہے نا، اللہ کے نبی کو غیب کی باتیں بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان غیب کی باتوں کو صحابہ کرام کو ذکر نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام نے وہی باتیں ہم تک نہیں پہنچائی؟ یعنی قیامت تک جو بھی چیزیں ہونے والی ہے وہ جو غیب کا علم ہے اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، کہ صحابہ نے اس کو ہم تک نہیں پہنچایا نا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا، نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے ہم کو بتایا، تو اس اعتبار سے تو عطائی تو ہم بھی ہو گئے. پھر نعوذ باللہ عطائی عالم الغیب تو پھر ہم بھی ہو گئے نعوذ باللہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عالم الغیب، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف خبر ہے، یہ ایک خبر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر ہم تک پہنچائی. اس طرح سے عطائی غیب کا دعویٰ کریں گے آپ تو کتنے راستے کھل جائیں گے. اور آپ سوچیں کہ اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب ہونے کی بات کہی تو گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کئی الزامات لگائے. ایک الزام تو یہ لگایا کہ وہ 70 صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے جائے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. حفاظ 70 صحابہ کرام حفاظ جو تھے، جن کو ایک قبیلے والے آئے رعل و ذکوان، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس قراء کو بھیجیے، قاریوں کو بھیجیے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو بھیجا اور انہوں نے 70 کے 70 قاریوں کو لے جا کر کے شہید کر دیا. تو نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہتے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ لے جائیں گے اور شہید کر ڈالیں گے، اس کے باوجود نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ گویا یہ آپ الزام لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ پر تہمت لگی، اللہ کے نبی خاموش رہے، اس وقت تک خاموش رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہ کر دی. کیوں اللہ کے نبی خاموش رہے؟ جب آپ عالم الغیب تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ بے قصور ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش رہے؟ لہذا یہ اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، کئی الزامات جو ہے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دیتے ہیں. تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ یہ بات سمجھو کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین اپنا غیب کسی کو عطا نہیں کرتا. غیب کی باتیں جو اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بتائی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے جو ہے ایک سمجھیے ایک خبر ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچا دی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ حکومت عورت کے اندر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے ایک جانور نے بھی حکومت جب عورت کے پاس دیکھی تو اس نے بھی تعجب کیا، کہا کہ وہاں پر ایک عورت حکومت کر رہی. ہدہد نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تو کس طرح سے دی؟ کہا کہ آپ نہیں جانتے وہاں پر ایک عورت حاکم ہے اور وہاں پر جو ہے ایک جو ہے سورج کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. لہذا اس نے عورت کی حکومت پر بھی تعجب کیا. یعنی یہ حکومت اور سیاست کا کام یہ عورتوں کا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا نا، لن یفلح قوم، کہ اللہ رب العالمین ایسی قوم کو کیسے کامیاب کرے گا کہ جنہوں نے اپنا امیر کسی عورت کو بنا رکھا ہے. لہذا یہ حکومت اور سیاست عورتوں کا کام نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا ہر ایک کو اپنا میدان دیا ہے، ہر ایک کا اپنا میدان رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے برابر ہونی چاہیے، عورتیں مردوں کے برابر ہونی چاہیے. انصاف یہ نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر ہو جائے. انصاف یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق مل جائے. عورت کا جو حق ہے اس کو اگر وہ حق مل جاتا ہے تو یہ انصاف ہے. ہاں، عورت اور مرد دونوں برابر ہے، یہ انصاف نہیں ہے. کیوں؟ ارے بھائی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، مرد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں دونوں کو برابر ہونا چاہیے، اب عورت بچہ پیدا کر رہی ہے مرد کو بھی پیدا کرنا پڑے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ بھائی یہ ہے ہی نہیں نا انسانی فطرت میں، انسانی فطرت میں ہے ہی نہیں. لہذا
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक का अपना दायरे कार बना रखा है, लिहाजा हर एक को अपने दायरे कार में रह करके काम करना चाहिए। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एक और आखिरी सबक जो मुझे और आपको मिलता है, जो मैं आखिरी रखूंगा क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है और बहुत चीजें हमें अभी देखनी है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एक आखिरी सबक जो हमें मिलता है वो शुक्रगुजारी का सबक मिलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें आपको दी, आपने उस पर बारहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी की और बारहा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने आपको जिन्नात पर हुकूमत दी, उस पर आपने शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने चूंटियों पर आपको हुकूमत दी, चूंटियों की बात आपने सुनी, तब भी आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। और इन सारी चीजों के ताल्लुक से आपने फरमाया हादा मिन फज़ली रब्बी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे रब की फजल से है। सूरह नमल आयत नंबर 40 में हजरत सुलेमान ने कहा कि ये मेरे रब के फजल से है, ये मेरे रब की जो है रहमत से है, ये सारी चीजें जो मुझे अता की गई है। लिहाजा अल्लाह इस पर हम शुक्र अदा करें, हमें भी जो नेमतें मिली हम उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने कहा लइन शकरतुम, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, कि अगर अल्लाह की शुक्र अदा करोगे नेमतों पर तो अल्लाह ताला मजीद बढ़ा देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाशुक्री की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बढ़ा सख्त है। तो अजीज भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा था जो मैंने मुकम्मल आपके सामने रखा। आइए, चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान के बाद अब हम लोग हजरत जकरिया और यहया, जैसे हमने मूसा और हारून का एक साथ किस्सा देखा था ना, एक साथ देखा था, तो इसको भी मैं कंबाइन करके बयान करूंगा क्योंकि ये इनके वाकयात भी बहुत मुख्तसर, इनका जिक्र भी किताब सुन्नत में बहुत मुख्तसर है और दोनों का मिला जुला करके जिक्र है। इसीलिए हजरत जकरिया और यहया दोनों का तस्करा मैं एक साथ आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूंगा। तो आइए, सबसे पहले हजरत जकरिया का नाम और नसब देख लेते हैं। हजरत जकरिया, बाज़ इल्म ने आपका जो सिलसिला नसब बयान किया है वो जकरिया बिन हन्ना है। जकरिया बिन हन्ना ये जाकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम में जाकर के मिलता है। और बाद लोगों ने जो है जकरिया बिन अदन कहा है, जकरिया बिन अदन, और फिर ये ले जाकर के हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम में मिल जाता है। यानी हजरत जकरिया ये सुलेमान और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद की औलाद में से थे और हजरत जकरिया हजरत सुलेमान की औलाद में से थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी भी आजमाइश की। और ये यहया अलैहिस्सलाम ना हजरत जकरिया के बेटे थे, यानी यहया बिन जकरिया, फिर जकरिया बिन हन्ना या अदन, फिर वो जाकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में मिल जाता है। यानी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और हजरत यहया हजरत जकरिया के बेटे हैं। तो ये दोनों का सिलसिला नसब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला ने, जैसे कि अल्लाह ताला की जो है एक सुन्नत है कि वो अंबिया को आजमाता है, अंबिया की आजमाइश करता है, एक के बाद दीगर अंबिया इकराम को आजमाता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को भी आजमाया और आपको औलाद की नेमत से महरूम रखा। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को कोई औलाद अल्लाह ताला ने नहीं दी थी, लिहाजा एक बड़ी उम्र तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको औलाद की जो नेमत से है महरूम रखा। हजरत मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी ना, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, क्योंकि देखिए अभी हजरत ईसा का तज़किरा आएगा और ये आपस में रिश्तेदार थे, हजरत यहया और हजरत ईसा। लिहाजा ये हजरत सुलेमान या मरियम जो हजरत जकरिया की किफालत में थी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ये हजरत जकरिया की किफालत में थी जो हजरत ईसा की वालिदा है। हाँ, तो वो हजरत जकरिया की किफालत में थी। तो चूंकि वक्त नहीं है, मैंने अगर आपने हमारा जो खुलासा कुरान का जो सीरीज थी उसमें अगर आपने हमारे साथ सूरह मरियम तक अगर आप जुड़े रहे, पारा नंबर 16 का खुलासा अगर आपने देखा होगा, तो उसमें हजरत मरियम का जिक्र मैंने काफी तफसील से किया था और मैंने बताया था कि कैसे उनकी वालिदा ने, हजरत मरियम की वालिदा ने नजर मानी थी और फिर बेटा अगर औलाद पैदा होगी तो अल्लाह के घर के लिए वक्फ करेंगे। इस तरह से जो उन्होंने नज़र वगैरह मानी थी, तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उनको अता किया और फिर उन्होंने जो है वो सारी बातें मैंने उसमें तफसील से जिक्र की थी। लिहाजा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल होते हैं हजरत मरियम के, तो एक मरतबा देखते हैं कि उनके पास तरह तरह के फल है। तो हजरत जकरिया कहते हैं ये फल तो मैंने ला करके तो दिए नहीं, लिहाजा ये फल आए कहाँ से। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहती है कि अल्लाह ताला ने उसी का जिक्र सूरह आल इमरान आयत नंबर 37 से 41
21 میں فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت مریم کے پاس الگ الگ قسم کے پھل دیکھے، بے موسم پھل دیکھے، ایسے پھل دیکھے جس کا موسم ہی نہیں تھا. تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا نے کہا کہ یہ مریم یہ رزق کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے آیا، اللہ رب العالمین کی جانب سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بلا حساب عطا کرتا ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے یہ الفاظ سنے، یہ باتیں سنی نا، اور چھوٹی عمر کی تھی حضرت مریم، لہذا حضرت زکریا کو بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کہا کہ کاش میرے لیے بھی اولاد ہوتی. اللہ رب العالمین سے دعا کی. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. وہ لوگ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں. ہاں، اس دعا کو یاد کریں آپ، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بہت پیاری دعا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور تو بے شک سننے والا اور جاننے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. لہذا یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا. اور سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دے دی ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة، کہ ہم تمہیں ایک اولاد عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی ہم تمہیں ایک اولاد عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا کریں گے اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی فرشتوں کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اولاد عطا کریں گے جن کا نام یحییٰ ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور عمر زیادہ ہو چکی تھی، ایک لمبی مدت تک، لمبی عمر تک اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی تھی حضرت ابراہیم کی طرح، تو آپ بھی تعجب میں آ گئے. کہا کہ اللہ رب العالمین کیسے میرے پاس اولاد ہو سکتی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو ہمارے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا یحییٰ نام سے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانی بھی بتا دی کہ آپ کسی سے 3 دن تک بات نہیں کریں گے. جب آپ کو اولاد ہونے والی ہوگی تو آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے اور صرف آپ اشارے میں بات کریں گے. یعنی ایک آیت تھی، حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ رب اجعل لی آیہ، کہ اے اللہ رب العالمین مجھے کوئی نشانی بتائیے. تو اللہ رب العالمین نے یہ نشانی حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا دی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89 اور 90 میں اس بات کا ذکر کیا. فرمایا وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. بہت پیاری دعا ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو اولادیں نہیں ہیں. آپ ادھر ادھر مزاروں پر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو دعائیں انبیاء اکرام نے سکھائی ہے، یہ دعائیں مانگے آپ. کتنی پیاری دعا ہے رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. یہ دعا آپ یاد کریں، اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں کہ اللہ رب العالمین اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر وارث دینے والا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو اولاد اور اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں جو ملتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، چونکہ نبی کے بیٹے تھے اور وہ بھی خود نبی تھے نا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و حکمت دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے یحییٰ میری اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑک
बचपन ही से दानाई अता फरमाई थी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को बचपन ही से किताब व हिकमत की तालीम दी थी। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है नबी बना दिया था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो है हिकमत की बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सिखाई थी। और आगे फरमाया वहनानम मिन लदुन्ना ज़कातन व काना तक़िया, और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी, और वो परहेज़गार शख्स थे। हज़रत ज़करिया हज़रत यहया के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कहा कि वो पाकीज़ा थे, वो अच्छे थे, नेक थे, सौलेह थे, अल्लाह के नबी थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने वालिदैन का भी, देखिए अल्लाह ताला ने हज़रत यहया की सिफ़ात बताई है। सबसे पहले क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में, कहा वहनन्ना मिन लदुन्ना ज़कातन व काना तक़िया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें शफ़क़त, अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी अता की थी। इसी तरह वो परहेज़गार थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। और आगे फरमाया वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकु जब्बारन आसिया, और वो अपने माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने वाले थे। तो हाँ, सरकशी और गुनाह करने वाले नहीं थे, वो अपने माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने वाले थे, अच्छा सुलूक करने वाले थे। लिहाजा वो लोग जो इस तरह की सिफात इख्तियार करेंगे वो भी नेक और सौले होंगे। और आगे फरमाया व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या, और उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो मरे, और जिस दिन वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उन तीनों औकात में उन पर सलामती है। देखिए इस ताल्लुक से अहले इल्म ने ये बात कही है ना मुफस्सिरीन ने, कि तीन औकात ऐसे होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं। एक इंसान की पैदाइश का वक्त, जब वो अपनी माँ के पेट में होता है उस वक्त का वक्त, दूसरा उसकी मौत का वक्त बहुत सख्त होता है, और तीसरा जब दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उठाएगा वो वक्त। ये तीनों वक्त बड़े सख्त और बड़े कठिन होते हैं एक इंसान के लिए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इन तीनों मकामात पर सलामती अता की। इन तीनों मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए सलामती रखी है। लिहाजा इस बात का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए कर दिया। बाद लोग इस आयत से जो है ईद मिलादुन नबी को साबित करने की कोशिश करते हैं, जो बड़ी ही बेवकूफ़ी और बड़ी ही जो है जिहालत, परले दर्जे की जिहालत की बात है, जो बिदात यौम, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ना कि उनकी उस दिन, जिस दिन वो पैदा हुए है ना, उस दिन सलामती है, यानी सलामती है जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो मरे। अगर आप ये कहें ना कि इस पैदाइश के दिन से, यानी पैदाइश का दिन जो सलामती का दिन है, अगर इससे यौम विलादत मनाना आता है तो इससे यौम वफात भी तो मिलता है ना, फिर यौम बेअसत भी तो मिलता है ना। तीन तीन मनाइए आप, यौम मिलादुन नबी भी मनाइए, मिलाद भी मनाइए, यौम मिलाद, यौम वफात भी मनाइए, और फिर यौम बास भी मनाइए तीसरी बार उठाए जाने पर, क्योंकि तीनों पर अल्लाह ताला ने सलामती की। तो बिल्कुल परले दर्जे की बेवकूफ़ी और जो है जिहालत भरी बातें हैं। लिहाजा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हिकमत अता की। इसी तरह हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, आपकी एक दावत जो उन्होंने अपने घर वालों को दी थी, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिरमिज़ी में उसका जिक्र किया। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2863, सुनन तिरमिज़ी 2863 में उसका जिक्र है, और हदीस सही है। अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया 5 बातों का, और कहा कि बनी इसराइल को भी इन पर अमल करने के लिए कहा जाए। 5 बातों का हुक्म दिया और कहा कि बनी इसराइल को भी इन बातों पर अमल करने का जो है हुक्म दिया जाए। वो बातें हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने रखना चाहिए, लेकिन आप इब्तिदा में थोड़ा सा डरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां थे। हजरत ईसा ने उनसे कहा कि यहया, अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया है, 5 अहकामात जो तुम्हें दिए हैं, या तो तुम बनी इसराइल को बता दो या तो फिर मैं बताता हूँ। क्या कहा हजरत यहया को हजरत ईसा ने कि तुम बता दो। उन्होंने बताने में ताखीर की, तो हजरत ईसा ने कहा कि अगर तुम बताते हो तो बताओ, वरना मैं बता दूंगा। हजरत ईसा ने हजरत यहया से कहा, तो हजरत यहया ने कहा कि नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला मेरी इस पर पकड़ ना कर दे अगर तुम बता दोगे तो। लिहाजा हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने, पता है बनी इसराइल को कहाँ जमा किया? बैतुल मक़दिस में। बैतुल मक़दिस में या बैतुल मुक़द्दस आप जिसको कह ले, हाँ, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को जमा किया, हत्ता के मस्जिद भर गई, हत्ता के मस्जिद भर गई, और जमा करके तमाम बनी इसराइल को हुक्म दिया और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है, और मुझसे कहा है कि बनी इसराइल को इन 5 बातों का हुक्म दो और उन पर अमल करने के लिए कहो। सबसे पहली बात अल्लाह ताला ने जो मुझे बताई है वो ये कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो।
سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ توحید. دیکھیے ہر جگہ آپ کو توحید ملے گی. اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو حضرت یحییٰ نے اللہ تعالیٰ کا پہنچایا بنی اسرائیل کو وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر انہوں نے مثال دی. اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ کسی نے کوئی غلام خریدا اپنے سونے اور چاندی کے بدلے میں. یعنی کسی شخص نے کوئی غلام کو خریدا، سونے اور چاندی کے بدلے میں اس نے غلام کو خریدا، اپنا پیسہ دے کر کے اس نے اس غلام کو خریدا، اور پھر وہ غلام خریدا اور وہ غلام کام کرتا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دیتا. غلام کام تو کر رہا ہے، میں نے سونا اور چاندی کے ذریعے سے غلام کو خریدا، اب وہ غلام جا کر کے کام کر رہا ہے اور کمائی لا کر کے کسی اور کو دے رہا ہے. تو لہذا اس کا آقا کتنا غصہ ہوگا، اس کا مالک کتنا غصہ ہوگا. لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں موت دیتا ہے، اس کے باوجود انسان اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتا ہے. کتنی واضح مثال ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ؟ عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سمجھو آپ کہ کس طرح پیاری مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک آدمی جس کو سونے چاندی کے ذریعے سے جس نے غلام کو خریدا، وہ غلام جا کر کے کمائی کرتا ہے اور اپنے آقا کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پیسے بانٹ رہا ہے. لہذا آقا کو غصہ آئے گا. لہذا اسی کی مثال ایسی ہے. لہذا اللہ کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے، وہی ہمیں ساری نعمتوں سے نوازتا ہے. دوسرا حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کو جو دیا وہ نماز کا حکم دیا. فرمایا کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں کہ جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی نماز کی طرف اس سے متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف اللہ رب العالمین متوجہ ہوتا ہے اس کی نماز کے ذریعے سے. اسی طرح تیسری بات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بتائی بنی اسرائیل کو وہ یہ کہ میں تمہیں روزے کا حکم دیتا ہوں، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں. پھر اس کی مثال، اس کو بھی مثال سے سمجھایا. وہ کیسے؟ وہ سمجھایا کہ روزہ رکھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے پاس تھیلی ہے، اس تھیلی میں کستوری کی خوشبو ہے اور وہ لے کر کے لوگوں کے پاس گھومتا ہے اور جگہ جگہ انہیں سنگھاتا ہے کستوری کی خوشبو. حضرت یحییٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو یہ کستوری سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور پاکیزہ ہے منہ کی بدبو. لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مثال دی. چوتھی چیز جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتائی وہ یہ کہا کہ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں صدقے کا حکم دوں، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں. پھر اس کی مثال بیان فرمائی. اس کی مثال ایسے بیان فرمائی، کہا کہ ایک شخص ہے جس کے پیچھے دشمن لگے ہو، دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن سے باندھ دیا اور اس کو لے جا رہے ہیں اب قتل کرنے کے لیے. اس شخص کو دشمن لے جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے. اب جو وہ لے جا رہے ہیں تو راستے میں وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ دے کر کے آزاد ہونا چاہتا ہوں، بتاؤ میں تمہیں کیا دوں. پھر وہ لوگ ایک چیز مانگتے ہیں، وہ انہیں فدیہ دے کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، اپنی جان کو آزاد کر لیتا ہے. اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہی مثال دے کر کے سمجھایا کہ جب کبھی انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے فدیہ بن جاتی ہے، اس کی جان کا چھڑاوا بن جاتی ہے. لہذا وہ لوگ اسے وہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو. لہذا اس کی مثال ایسے ہیں، ایسے انہوں نے مثال دے کر کے سمجھایا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور پانچویں اور آخری چیز جس چیز کا حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دیا وہ کہا کہ میں تمہیں کثرت سے اللہ رب العالمین کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں، کثرت سے اللہ رب العالمین کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. اور فرمایا اس کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کا اس کا دشمن تعاقب کر رہا ہے، اس کا پیچھا کر رہا ہے کوئی دشمن، اور پھر وہ ایک مضبوط قلعے میں جا کر کے پناہ لے لیتا ہے. ہاں، آپ کے پیچھے آپ کا دشمن ہے، آپ نے مضبوط قلعے میں پناہ لے لی تو آپ کیسے محفوظ ہو جاتے ہو. لہذا اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کے دشمن اس کے پیچھے ہے اور وہ جا کر کے ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے رہا ہے. لہذا شیطان انسان کے پیچھے ہے، جیسے ہی انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایک مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. لہذا یہ 5 باتوں کا حکم دیا 5 مثالوں کے ذریعے سے. اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، مثال دی اس کی آقا اور غلام سے. اسی طرح نماز کا حکم دیا، مثال دی اس کی اس طور پر کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی طرح روزے کا حکم دیا، مثال دی اس کی کستوری کی خوشبو، تھیلی میں لے کر کے گھومنے والے کستوری کی خوشبو کی. اور اسی طرح جو ہے صدقے کا حکم دیا، اس کی مثال اس طرح سے دی کہ دشمن نے آدمی کو پکڑ لیا اور وہ فدیہ دے کر کے صدقہ کر کے ان کو پیسہ دے کر کے وہ اپنی
जान छुड़ा लेता है और वो उसको छोड़ देते हैं। और पांचवी मिसाल बयान की, जिक्र की, और कहा कि एक मजबूत किले में जिसका दुश्मन उसके पीछा कर रहा हो और मजबूत किले में बंद हो जाए तो इंसान जिक्र करने से शैतान से बच जाता है। लिहाजा ये 5 मिसालें बयान की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूं जिसका अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। सबसे पहले इज्तिमाइयत के साथ रहने का हुक्म देता हूं, यानी शरई अहकाम, एक तो इज्तिमाइयत के साथ रहना, दूसरा उमरा की बात को गौर से सुनना, शरई हाकिम की, शरई अमीर का हुक्म जो है तवज्जो से सुनना, इसी तरह हुक्म की तकमील करना, हिजरत और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये 5 चीजों का मैं भी तुम्हें हुक्म देता हूं। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2863 थी। तो ये हजरत यहिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो मुझे किताब सुन्नत में मिल पाया मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये हजरत यहिया और ज़करिया दोनों का तज़किरा मैंने आपके सामने रखा। नादरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, आप लोगों ने बात गौर से सुनी होगी। इंशाअल्लाह इससे मैं और आप नसीहत और इबरतें पकड़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 5 चीज़ों का हुक्म दिया था वो 5 चीज़ें मुझे और आपको भी करनी चाहिए ताकि हम भी महफूज रहे। और हमारी शरीयत ने भी इसी बात का हुक्म दिया है ना, तौहीद का हुक्म दिया, नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, सदक़े का हुक्म दिया, ज़िक्र और अज़कार का हुक्म दिया। ये 5 हुक्म शरीयत ने हमें भी दिए हैं और यही फायदे हमें मिलते हैं इन चीजों के। लिहाजा मुझे और आपको भी चाहिए कि हम इन चीजों पर अमल करें। तो नाज़रीन, ये हजरत ज़करिया यहिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। अब आइए शुरू करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। बिल्कुल इब्तिदाई बातें हम लोग कुछ देख लेते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में और फिर इंशाअल्लाह हम लोग अपने दर्स को यहाँ पर खत्म करेंगे। चूंकि वक्त बिल्कुल हमारा करीब है, खत्म होने वाला है, कुछ मिनट बचे हैं बस। लिहाजा मैं मुख्तसरन तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके कुछ इब्तिदाई तज़किरा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। फिर इंशाअल्लाह हम लोग अगले एपिसोड्स में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल मुख्तसर तज़किरा इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे, क्योंकि तफसीली तज़किरा अल्लाह के नबी का कई एपिसोड पर मुश्तमिल हो सकता है। लिहाजा मुख्तसर तज़किरा इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। तो आइए यहाँ से हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू करते हैं और इब्तिदाई तौर पर बहुत मुख्तसर मैं आपके सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और पैदाइश का तज़किरा मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो नेक थी, सालेह थी, वक्त नहीं है कि मैं उनका तज़किरा शुरू से करूँ कि कैसे उनकी वालिदा ने जो है नज़र मानी थी अगर औलाद होगी, लड़का होगा तो अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर देंगे, लेकिन हुआ बेटी, उन्होंने कहा कि ये तो लड़की हुई है। लिहाजा ये सारी तफसीलात अल्लाह ताला ने जिक्र की है। अगर आपने हमारा एपिसोड खुलासा कुरान देखा होगा और उसमें पारा नंबर 16 आपने देखा होगा, उसका खुलासा आपने सुना होगा, तो सूरह मरियम में हमने काफ़ी तफसील से इसका तज़किरा किया। अगर नहीं देखा है आपने तो आप ज़रूर देखें, खुलासा कुरान का कोर्स आप जरूर अटेंड करें। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, खुलासे कलाम ये कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नेक और सालेह थी और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में वो थी। लिहाजा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर बाप के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। जैसे हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया ना, वैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुअज्जिज़ाना तौर पर बगैर बाप के पैदा किया, ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। सूरह मरियम आयत नंबर 16 से 37, सूरह मरियम आयत नंबर 16 to 37 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। इस किताब में मरियम का वाक़या भी बयान कर, जबकि वो अपने घर के लोगों से अलहदा थी, अलहदा होकर मशरिक़ी जानिब आई। यानी अलहदा होकर, तो अहले इल्म ने कहा है कि वो इबादत के लिए अलहदा होती थी, पर्दे में जाकर के इबादत करती थी ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। और जो मशरिक़ी जानिब, इससे मुराद बैतुल मुक़द्दस है, बाद अहले इल्म ने कहा, मुफस्सिरीन ने कहा। आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 17 में फरमाया, फत्तखज़त मिन दूनिही हिजाबन फअरसला इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। फिर वो लोगों से पर्दा थी ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जानिब अपनी रूह को भेजा, यानी हजरत जिब्राइल को भेजा, इस खुशखबरी के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तुम्हें औलाद अता करने वाला है। ये बताने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में गए। लिहाजा हजरत मरियम डर गई कि ये शख्स मेरे पास कैसे दाखिल हो गया, क्योंकि वो तो बापर्दा खातून थी, वो बाहया खातून थी और वो जो है अपनी हिफाजत करने वाली थी। लिहाजा वो डर गई कि ये शख्स मेरे पास कैसे आ गया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, कि मैं, वो कहने लगी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डर के मारे कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। हाँ, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। यानी वो डर गई हजरत जिब्राइल को देख करके। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि डरो नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें इस बात की बशारत देने आया हूँ कि तुम्हें एक औलाद होगी, तुम्हें एक लड़का होगा, तुम्हें एक बच्चा होगा।
حضرت مریم علیہ السلام نے آیت نمبر 20 میں فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. حضرت مریم نے کہا کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے, نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا ہے, نہ ہی میں نے بدکاری کی ہے, بے حیائی کی ہے, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے, تو کیسے میرے پاس اولاد ہو سکتی ہے, مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے, مجھے کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا قال کذالک, بات تو اسی طرح ہے, آپ بالکل پاکیزہ ہے, آپ بالکل پاکیزہ ہے, نہ تو آپ کو کسی مرد نے چھوا ہے, نہ ہی آپ بدکار ہے, بالکل آپ پاکیزہ ہے, لیکن آپ کے رب کا معاملہ یہی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے, اور اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا, اور یعنی بغیر باپ کے پیدا کیا یہ اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنائے گا اور اپنی خاص رحمت ان کو عطا کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کی طے شدہ بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتانا چاہتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ذرائع کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ضروری نہیں ہے کہ باپ ہوگا تبھی اولاد پیدا ہوگی, بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کر سکتا ہے, بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر سکتا ہے. اسی طرح بغیر ماں باپ کے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر سکتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم ہی میں آیت نمبر 22 میں فرمایا فحملتہ فانتبذت فحملتہ. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 22 میں فرمایا فحملتہ فانتبذت به مکانا قطیا, کہ پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ ایک سو ہو کر کے دور چلی گئی, لوگوں کی نظروں سے بالکل دور حضرت مریم علیہ السلام چلی گئی. فجاءها المخاضع الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. کہ حضرت مریم یہ خواہش کرنے لگی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کہ میں کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور میں لوگوں کی ذہن سے میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی. یہ کس لیے کہا, تو اہل علم نے مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے چونکہ حضرت مریم کو ڈر تھا کہ جب یہ بچہ لوگوں میں لے کر کے جائیں گی تو لوگ کیا کہیں گے, ہاں لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے کہ یہ مطلب مریم علیہ السلام ان کو کیا جواب دے گی کہ یہ اولاد کہاں سے ہوئی, یہ بچہ کہاں سے ہوا. یہ ڈر ان کو تھا, یہ خوف ان کو تھا, یہ احساس ان کو تھا. لہذا اس وجہ سے انہوں نے خواہش کی کہ کاش میں مر گئی ہوتی تو یہ جھنجھٹ سے مجھے چھٹکارا مل گیا ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا, کہ ان کے نیچے سے آواز آئی ان کے لیے کہ تم ڈرو نہیں, اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے معاملہ طے کر کے رکھا ہے, تم قبیدہ خاطر نہ ہو, تم پریشان نہ ہو, تمہارے پیروں کے نیچے سے اللہ رب العالمین ایک چشمہ جاری کرے گا. لہذا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ سمجھیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے طور پر دی, جیسے زمین سے چشمہ پھوٹا, اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 25 سورہ مریم آیت نمبر 25 میں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, کہ اس کھجور کے تنے کو ہلا, کھجور کے تنے کو ہلائے تو انہوں نے تازہ کھجوریں, پکی کھجوریں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے گرا دی. ایک حاملہ عورت, سوچئے ایک حاملہ عورت کتنی مضبوطی سے کتنی طاقت سے جو ہے درخت ہلا پائے گی, لیکن اللہ رب العالمین نے نعمتاً ان کو جو ہے ہلکا سا درخت خالی ہلانے پر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تازہ پکی کھجوریں گرا دی تاکہ وہ اس کو کھا سکے اور جو ہے اپنی جو ہے ضرورت کو پورا کر سکے. لہذا حضرت مریم علیہ السلام یہ ڈر رہی تھی اور حمل سے تھی, اور یہ ڈرتی تھی کہ کہیں لوگ مجھ سے سوال کر لیں گے, لوگ مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گی. لہذا اس ڈر کے مارے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر یہ ڈر, یہ خوف تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ڈر کو, آپ کے اس خوف کو دور کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آگے بھی کئی احکامات دیے. چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں. انشاءاللہ کل کے درس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم لوگ انشاءاللہ شروع کر دیں گے. تو ناظرین یہیں تک آج کو بات کو ہم روکتے ہیں اور یہیں پر ختم کرتے ہیں. آج کے درس میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچا کچا جو حالات زندگی تھے وہ ہم نے دیکھا, دروس و عبر دیکھا, حضرت زکریا یحییٰ کا تذکرہ دیکھا, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات ہم نے دیکھے, اور آپ کی معجزانہ ولادت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے درس میں کریں گے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل ہماری اسی وقت. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.